सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों, मैं स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। पंजाब दे विच लंघे कल धुंध बहुत सी। दिन के वेले भी कुछ कुछ हिस्सों के विच ही माड़ी मोटी धुप निकली है, नहीं तो पूरे पंजाब दे विच बदली छाई रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी यह है कि 16 जनवरी तक लोहड़ियां की ठंड पैनी है। इवें रात के वेले कोरा तो धुंध पैंदी रहनी है। उधर जे असीं दिल्ली की गल करते हैं, ਸਿੰਘੂ टिकरी ते गाजीपुर बार्डर वाल की जेकर गल करिए, उत्थे भी मौसम जिहड़ा बड़ा सिल्ला बड़ा ठंडा ते बेहद उत्थे कोरा पै रहा। तो उत्थों के बाबत भी ये भविष्यवाणी है कि मींह कणी तो बचा रहना, पर 14 तो लैके 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल हवा चल रही है, जिहदे करके पिंडे नूं चीरदी महसूस हो रही है ये ठंड। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वाले जाने आ तां ओह माणयोग सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों खेती कानूनां दे खिलाफ छिड़े होए किसान अंदोलन उत्ते कीती गई टिप्पणी नाल जुड़ी हुई है। आपां सारे जाणदे आ कि 1.5 महीने तो उत्ते दा समां हो चलिया। पंजाब के किसान ने जिहड़े देश के किसान असल दे विच ने जिहड़े वो इस वक्त वक्-वक् बार्डरां दे उत्ते डटे होए आ फौजियां दे वांग। उन्हां दी सुणवाई कोई नहीं। 8-9 बार मीटिंगां हो गईयां। केंद्र की सरकार है जिहड़ी वो मिठियां गोलियां दे छड्डदी है। हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, आप बेफिक्र रहो, आप यकीन मानिए। पर किसानां ने यह गल कही है, सानूं दवानी दा यकीन नहीं है। उहदे पिछे कारण यह है कि अज तक केंद्र दीयां सरकारां ने किसान पक्षी देश पक्षी गल्लां किन्नियां कीतीआं। हुण जदों किसी पासे कोई चारा नहीं सी चलदा तां सुप्रीम कोर्ट दा आसरा लिया गया। आसरा शब्द मैं इस करके वरत रहा क्योंकि किसान नहीं पहुंचे, किसानां ने कोई पटीशन नहीं पाई। हालांकि चाहिदा ये सीगा कि जदों आपस दे विच गलबात हो रही है तां केंद्र की सरकार भी ये गल कहदी कि असीं खेती कानून रद्द कर दिंदे आ, पर उन्हां ने असल दे विच घुमा के जिवें कन्न फड़दे हुंदे आ उस रूप दे विच कार्रवाई पाउण दी कोशिश कीती गई है। क्योंकि केंद्र की सरकार दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच कई पटीशनां पवाईआं गईआं। ये पटीशनां कह के पवाईआं गईआं भी भाई इत्थे कोरोना फैल सकदा, इत्थे लोग वड्डी गिणती च बैठे आ, बच्चे बजुर्ग भैणां वीर बैठे इत्थे, वो ठंड दे करके लगातार मौत की बुकल च जा रहे आ, सड़क नूं घेरिया होया आवाजाही प्रभावित हो रही है। केंद्र की सरकार दे वल्लों पूरा टिल लाया होया भी किसानां नूं असीं किवें ना किवें उठा दईए। ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों लंघे कल ये गल कही गई है ते अज इहदे उत्ते शायद फैसला भी आ जावे जदों तुसीं इन्हां खबरां नूं सुण रहे हो। पर लंघे कल ये गल कही गई है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कि केंद्र सरकार तो असीं बेहद निराश आ। केंद्र की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, केंद्र की सरकार ने मौके नूं संभालिया नहीं। ते माणयोग जज साहिबान ने भी गल कही है कि बच्चे बजुर्ग औरतां बैठे इत्थे ते लगातार इत्थे लोकां दी मौत हो रही है, कई लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। केंद्र की सरकार करदी की है, कहंदे आ कि वेणुगोपाल होरां दे वल्लों ये गल कही गई कि सानूं थोड़ा जिहा समां होर दे दिओ। केंद्र की सरकार किसानां नाल गलबात कर रही है, पर सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ये गल कही गई कि सानूं होर इस मामले दे उत्ते टरकाउण दी कोशिश ना करो, तुसीं कख नहीं कीता गा। इस करके असीं इन्हां खेती कानूनां दे उत्ते होल्ड करन दी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इन्हां नूं अस्थाई तौर दे उत्ते रोकण दी गल कीती जा रही है। हुण सवाल ये पैदा हुंदा भी असीं किसान जिहड़े गए आ, दुनिया भर दे विच निगाह भी टिकी हुई है ते जिहड़े भारत भर दे किसान उत्थे ट्रैक्टर ट्रालियां लैके पहुंचे हुए आ, वो खेती कानून रद्द करवाउण दे लई गए आ। पर जेकर सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इन्हां नूं होल्ड कर दिता गया, जेकर अस्थाई तौर दे उत्ते रोक दिता गया, तां की ये साडी जिੱਤ होऊगी जां फिर ये सानूं एक वार टरकाउण दी कोशिश होऊगी। बहुत सारे लोकां दे इस मसले दे उत्ते वक्खो वखरे विचार आ। किसी दा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सही है, पर वड्डी गिणती दे विच लोकां दा ये कहना भी केंद्र की सरकार दे वल्लों पत्ता खेडिया गया। कुछ क समय बाद कमेटियां बण जाणीआं, कमेटियां ने इस मसले दे विच केंद्र सरकार दे पक्ष की गल करनी आ ते केंद्र की सरकार भी ये गल जाणदी है कि जेकर एक बार किसान इत्थों उठा ले ਜਾਂ ਉੱਠ खड़े तो उस तो बाद ਪਹਿਲਾਂ वर्गी गल ਬਣਨੀ नहीं। फिर जेकर किसान आउणा भी चाहण, मान लो 6 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद, साल बाद, 2 साल बाद अंदोलन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ अन्ना हज़ारे ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अन्ना हज़ारे ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ अन्ना हज़ारे ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਿੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਗਏ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਰੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਣ। ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਝਾੜ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਾਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਪੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਖੱਟੜ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟੜ ਹੋਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਪਾੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਲਲ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਭਾਵੇਂ 1800 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2800 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੀਂਦ ਸਣੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦ ਸਮੇਤ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਖੁਦ ਜੀਂਦ ਦੇ ਉਚਾਣਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦ ਸਣੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਡਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਮਾੜੀ, ਤੀਜੇ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂ ਹਮਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣਾ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਿਆਣੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਓ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਨੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਉਚੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਖ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ। ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਨੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਫਲਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਢੀਂਗ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋਥੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਝਾੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਜਾ ਪਾਟਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, 2 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਓਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਤਪੇ ਪਏ ਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਾਣਾ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਆ ਜੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।